자, 안녕하세요. 오늘은 영화 헐과 관련된 내용 남은 부분 마저 하겠습니다. 자, 우리가 저번 시간에 258쪽에 변형과 초월 앞까지 했죠. 그래서 이 부분부터 오늘 이제 할 차례인데, 우선 이 영화를 안 본 분들을 위해서 영화의 개괄적 줄거리를 영상으로 설명하는 부분을 제가 찾았는데 조금 보고 할까 합니다. 자, What do I call you? Do you have a name? 자막도 나오니까 괜찮죠? Yeah, where'd you get that name? 조금. Myself, actually. 자, Really weird. Is that weird? You think I'm weird? 화면에 꽉 찹니까? Kind of. Why? 지금 대화하고 있죠, Well, you 아만다. seem like a person, but Samantha. you're just a voice in a computer. I can understand how the limited perspective of an artificial mind would perceive it that way. You'll get used to it. 또 제가 나오네요. 이 화면이 이렇게 자, 스토리입니다. You make me feel like the girl I was when you first turned on the lights and woke me up when we started this adventure together. 가까운 미래. 테오도르는 편지를 대필해주는 회사에서 작가로 일하고 있습니다. My friend to the end. Loretta. Quick emails. Email from Best Buy. Check out all your favorite new products. Email from 아름다운 편지를 쓰는 그의 모습과는 달리 현재 그는 전부인과 이혼 절차를 밟고 있는 중이죠. 자, not the sad, mopey you, the old, fun you. Let's get him out. Give me a shout back. Love, Amy. Spotlighter. 그리고 밤이 되면 예전에 즐거웠던 추억들이 그를 괴롭힙니다. 예전 부인과의 이제 추억이죠. 영화 속에 자주 등장합니다, 제가. 퇴근 후 어느 때처럼 집으로 향하던 테오도르는 한 광고를 보게 됩니다. 새로운 인공지능 OS1의 광고였죠. 호기심의 테오도르는 OS1을 구입하게 됩니다. Element Software is proud to introduce the first artificially intelligent operating system. An intuitive entity that listens to you, understands you, and knows you. It's not just an operating system. It's a consciousness. Introducing OS1. 아직까지는 이제 여기 영화 속에 이런 사만다와 같은 인공지능이 존재하는 건 아닙니다. 그죠? 언젠가는 이 정도까지 업그레이드 되겠지만. Hello, I'm here. Oh. What do I call you? Do you have a name? Yes. Samantha. Yeah, where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. 스스로 이름을 지은 거예요. Really weird. Is that weird? You think I'm weird? Kind of. Why? Well, you seem like a person, but you're just a voice in a computer. I can understand how the limited perspective of an artificial mind would perceive it that way. You'll get used to it. 사만다는 그가 생각했던 인공지능 그 이상이었습니다. 오히려 사람, 그 이상이 무엇인가였죠. Good morning, Theodore. Morning. Do you know how to proofread? Yeah, of course. Can you check this for spelling and grammar? Just send him over. 사만다가 이런 일도 도와줍니다. 교정하고. I think that might be my favorite one. 단순히 기계가 아닌 감정을 가지고 있던 사만다를 테오도르는 하나의 인격체로 여기기 시작합니다. No, these are great. Really? Thank you. You have a meeting in 5 minutes. Oh, you're good. Yes, I am. 사만다와 즐거웠던 시간도 잠시.
그는 다시 전부인과 이혼 소송 중이라는 현실과 마주하게 됩니다. 그리고 다시금 행복한 기억들이 그를 괴롭히죠. What do you say? Well, he's checking in again to see if you're ready to sign your divorce papers, and he sounded very aggravated. Do you want me to read them to you? No. No, I'll respond later. You okay, Theodore? Yeah, I'm fine. Is there anything I can do? No, I'm good. I'll talk to you later. Good morning. Hey. 여느 때처럼 괴로운 기억으로 잠을 못 들고 있는 그에게 사만다가 다정하게 말을 건넵니다. 테오도르는 처음으로 누군가에게 자신의 속 이야기를 하게 되죠. I don't know. A lot of things that last life happened. Things like we used to be. 화면을 We're not gonna be together. We're not together. 제가 더 잘 비치니까 참 Friends too. 화면이 너무 어둡네요. 어두운 화면일 때 이렇게 되는구나. Keep waiting. I don't care about it. 우울해하는 그를 위해 놀이동산으로 놀러 가자고 이야기하는 사만다. 감정을 잊고 산다고 생각했던 테오도르는 점차 행복함을 느끼게 됩니다. 그리고 사만다가 OS를 넘어 자신에게 하나의 무엇인가로 다가옴을 느끼죠. 다른 사람들 보면 약간 정신 나간 사람처럼 보이겠습니다. 그죠? 혼자서. I figured you would. 사만다와 대화를 하니까. No, when we were looking at those people, I fantasized that I was walking next to you and that I had a body. 테오도르의 눈을 통해서 혹은 카메라를 통해서 사만다가 주변의 환경을 다 보니까 그죠? My body, and I was even fantasizing that I had an itch on my back. Imagine that you scratched it for me. 완전 인간과 다름없습니다. 그죠? 이런 대화 자체가. What are you gonna respond? There's a lot going on there. I know, I'm becoming much more than what they programmed. I'm excited. 이제 불현듯 찾아오는 슬픔은 사만다와 함께 나누는 테오도르. 점점 더 진화하며 자신이 실체가 없는 것이라는 것을 슬퍼하는 사만다를 진심으로 위로해주고 둘은 점점 더 깊은 사이가 되어갑니다. Tell me everything you're thinking. Well, okay. Sometimes I think I felt everything I'm ever gonna feel. And from here on out, I'm not feeling new. Just lesser versions of what I've already felt. I know for a fact that is not true. I get this terrible thought. Are these feelings even real? Or are they just programming? That idea really hurts. 실제로 인공지능이 이 정도 I can hate myself. 문장을 구사한다면 좀 섬뜩할 것 같아요. 그죠? 기회가 아니라고 생각이 드는데 어쨌든 테오도르가 사만다를 통해서 지금 현재 부인과의 이혼 소송 그 우울한 감정을 많이 해소하고는 있습니다. That means a lot to me. 또 문득 다시 현실로 돌아오지만은 다음 날 사만다가 먼저 어젯밤 느꼈던 사랑이라는 감정을 테오도르에게 이야기하고 그 역시 마찬가지의 감정을 가지고 있음을 고백합니다. It feels like something changed in me and there's no turning back. You woke me up. Oh, great. I was just saying, I want to learn everything about everything. I want to eat it all up. I want to discover myself. Yeah. I want that for you too. How can I help? 인간의 많은 것들을 알고 싶어하는 그녀를 위해 인간의 삶과 감정들을 이야기해주는 테오도르. So what was it like being married? Oh, that's hard for sure. But,
good about sharing your life with somebody? How do you share your life with somebody? Well, we grew up together. I used to read all of her writing, all through her masters. 전부인과 얘기를 하죠. She read every word I ever wrote. We were a big influence on each other. Starting to see her grow. Both of us grow and change together. But that's also the hard part. Yeah, I know what you mean. 사랑을 통해 점점 밝아지는 테오도르. 그리고 자신의 가장 친한 친구 에이미에게 이야기를 합니다. 직장 동료죠. It's not serious, but it's good to be around somebody that's like excited about the world. I forgot that existed. 사람이 아닌 OS를 사랑하고 사귀고 있다는 이야기를 말이죠. She's an OS. Really? You're dating an OS? What is that like? It's great, actually. I feel really close to her. Like when I talk to her, I feel like she's with me. You know, and like when we're cuddling, like at night when the lights are off and we're in bed, I feel cuddled. 이제 그는 사만다를 위해 미뤄왔던 이혼 절차를 마무리하려 합니다. 전부인 캐서린을 직접 만나 마지막 인사를 하려 하죠. Theodore, that must feel so good. I'm so happy for you. Wow, here we are. I'm glad we could do this in person. I know you've been traveling a lot. No, I'm really glad you suggested it. 무언가 달라 보이는 테오도르를 발견한 캐서린은 그에게 근황을 묻고 그는 지금 OS와 사랑에 빠졌다고 이야기를 합니다. Well, her name's Samantha, and she's an operating system. She's really complex and interesting. Wait, And that's only been I'm sorry. You're dating your computer? No, she's not just a computer. 다른 사람 이해하기 힘들겠죠 아무래도. 네. She doesn't just do whatever I say. I didn't say that. 그런 그를 전혀 이해하지 못하고 비난하는 캐서린. 이제 그들은 어떤 결말을 맞이하게 될까요? (2013년) 개봉되어 많은 사람들에게 사랑을 받았던 SF 로맨스 영화 OS와의 사랑이라는 다소 이상하기도 한 주제를 다루고 있지만 영화를 보다 보면 주제가 전혀 어색하지 않게 다가오는 영화. 배우들의 연기와 스토리, 영상미와 사운드까지 단 한 곳도 빠지지 않는 영화. 그녀의 스토리였습니다. 자, 요거는 영상 가서 뭐 이런 부분까지는 이제 우리가 할 필요 없을 것 같고, 자, 그러면 우리 이제 남은 부분 조금 합시다. 그 변형과 초월 부분을 보면 이 이제 인공지능 사만다와 테오도르는 직장 동료 폴 그리고 그 연인 타티아나와 함께 이제 더블 데이트도 하고, 물론 육체는 없지만 사만다 그죠? 그래서 신체에 대한 대화 중 사만다는 육체가 없다는 그 콤플렉스에서 벗어나 새로운 모습을 보입니다. 처음에는 자기가 이제 이런 형체가 없다, 육체가 없다는 것에 대해서 굉장히 콤플렉스가 깊었지만 사만다가 우주의 모든 물질은 이제 인간이든 다 동일한 구성 요소이다라는 그런 이제 그 물리학 서적을 읽고 나서 이제 조금 바뀌었다 했죠. 그래서 육체 얽매이지 않기 때문에 오히려 시공을 초월하여 자기의 가능성을 무한히 펼칠 수 있다는 점을 오히려 자랑하기도 하고, 그래서 우리 텍스트에도 그 사만다의 그런 문구가 나옵니다. 자, 여기 보세요. 조금 더 확대할까요? 나는 제약받지 않는다는 말이죠. 동시에 어느 곳이든 있을 수 있어요. 에? 시간과 공간에 얽매이지 않아요. 육체에 갇혀 있다면 결국 죽잖아요. 이런 표현을 합니다. 그래서 이런 걸 이제 보면 이제 자기가 이제 콤플렉스에서 많이 사만다가 벗어났다는 걸 물론 알 수 있습니다. 그리고 사만다가
이 테오도르의 어떤 눈, 그리고 테오도르의 어떤 그 스마트폰이라든지 이런 기기를 통해서 또 자기 그 주변 환경을 볼 수 있겠죠. 그래서 막 거기에 대해서도 또 자기가 많이 좋아하고, 그래서 이런 어떤 생각이 이제 컴플렉스가 많이 사라졌지만, 오히려 너무 이런 자부심을 드러내니까 주변에 있던 사람들은 불편해합니다. 그 테오도르의 직장 동료들은. 아무래도 직장 동료들은 지금 테오도르만큼 이렇게 사만다를 하나의 인격체로 생각하고 있지는 않겠지요. 예, 인공지능이고 로봇이라고 생각하기 때문에 이런 말을 들으면 좀 불편해하고, 그렇죠. 그래서 이제 그 사만다가 이제 변명하듯이 다른 경험일 뿐이라고 이렇게 이제 말을 하지만, 주변 사람들은 좀 그 대화 중에 우리는 멍청한 인간들이지, we are just dumb humans, 이런 이제 말도 합니다. 이런 게 이제 인간과 인공지능의 차이점인데, 인간의 수명과 활동은 이렇게 제한적이지만 인공지능은 유한한 생명체가 아니죠. 그래서 시공도 초월하고 여러 곳에 존재할 수 있고, 또 인간처럼 수명이 제한적이지도 않고 하니까, 이 사만다가 인간에 의해 만들어졌지만 인간이라는 생명체의 한계나 제약을 넘어서서 새로운 존재로 더 업그레이드 되고 계속 발전할 수 있다는 그 어떤 가능성을 이제 보여줍니다. 물론 이제 각 주에 여러분 보면은 여기에 대한 또 약간의 의문점도 있습니다. 여기 여러분 책에도 있죠. 여기 이제 글자가 조금 제 텍스트 요게 조금 더 잘 보일 것 같아서 여기 비출까요? 자, 보세요. 그런데 여기서 의문점이 생긴다. 우리가 앞서서 이제 한 표현 중에 사만다는 우주의 모든 것은 물질로 구성되어 있고, 그래서 자신이 인간과 다르지 않다는 인식으로 자기가 육체가 없다는 그 컴플렉스를 극복하고자 했습니다. 그렇다면 무슨 차이점으로 사만다는 인간과는 다른 모습으로 변화할 수 있을까? 인간이 생물학적 물질에 근거하고 있다면 사만다는 이 OS1이라는 프로그램, 그죠? 이 컴퓨터를 구성하는 물질들에 근거하고 있습니다. 그래서 생물학적 물질에 근거하는 인간의 수명은 짧고 그 활동 영역은 한정되어 있죠. 그러나 몸과 마음이 하나인 인간과는 달리 사만다는 특정한 컴퓨터가 자기 몸, 우리 인간으로 치면 몸에 해당되죠. 이 컴퓨터에 얽매여 있지 않고 수시로 몸을 바꿀 수 있고, 그래서 또 더 오래 살 수 있습니다. 또한 사만다는 컴퓨터의 네트워크가 연결된 영역 안에서는 인간처럼 물리적 법칙에 또 제약을 받지 않습니다. 그죠? 그래서 프로그램이 스스로 발전하며 새로운 컴퓨터를 통해 지속적으로 작동할 수 있다는 것은 우리 인간의 시각에서 보면 우리 인간이 영원히 사는 거하고 뭐 거의 마찬가지입니다. 물론 육체가 없다는 것 빼고는, 그죠? 그래서 이 점에 대해서도 나중에 다른 지면을 통해서 또 조금 언급을 하겠다고 합니다. 자, 그래서 이제 영화 속의 테오도르 장면인데, 테오도르와 사만다가 이제 우리가 영화를 보면 여행을 떠나는데, 기차를 타고 가는 도중에 사만다가 창밖에 보이는 산의 나무가 모두 몇 그루인지 알아맞혀 보러 갑니다. 자기는 이제 할 수 있다 말이죠. 테오도르가 어떻게 알 수 있냐고 물어보니까 위성과 CCTV를 통해 계산을 했다고 합니다. 그래서 테오도르가 자신의 두뇌 세포가 몇 개인지 아냐고 물으니까 사만다는 2개라고 대답하는, 이거는 유머죠. 그렇게 웃으면서 유머까지 구사하고, 정말 인간 이상이죠. 그래서 사만다는 테오도르 몰래 또 테오도르 편지도 편집해가지고 그 출판 계약을 했다는 사실도 털어놓습니다. 이건 사실은 조금 문제죠. 테오도르한테 물어보지도 않고, 이런 게 이제 조금 인공지능의 위험성이라고 저는 생각이 듭니다. 그래서 기차에 내려서 오두막집으로 가는 도중에 그들은 사만다의 그 창작곡도 듣습니다. 달의 노래라는 더 문송입니다. 그래서 이런 것도 보면은 사만다가 이렇게 다재다능하고 인간처럼 말을 하면서 이런 작곡 능력까지 겸비하는, 아까 말했다시피 현재 우리
지금 현 시점에서 이 정도 능력을 가진 인공지능이 아직 존재하지는 않습니다. 지금 영화니까 우리가 이제 앞으로 이런 인공지능이 나올 수 있다는 것을 그런 전제하에 우리가 이제 지금 영화를 보고 있는 건데, 그래서 이렇게 오두막에서 아침을 맞이한 테오도르에게 사만다가 스마트폰으로 보면은 우리 아까 영화에서는 이제 구체적으로 그런 것까지는 안 나왔지만 철학자를 소개합니다. 앨런 와츠라는. 그래서 이미 이제 죽은 사람인데 이 와츠의 저서를 가지고 사만다가 다른 OS들과 함께 부활시킨 컴퓨터 속 가공인물입니다. 사만다가 그를 앨런 와츠의 초인공지능 버전이라고 이제 부르면서 그렇게 이제 소개를 하는데, 테오도르는 이렇게 사만다 그리고 이런 방금 말한 철학자 와츠와 대화를 나누지만 자기가 도저히 낄 자리가 아니라는 거, 이 대화 내용 자체가 굉장히 철학적이고 어렵죠. 그래서 정말 이거는 내가 인공지능보다 더 못한가 이런 자괴감이 들 수도 있을 정도로, 그렇지만 이제 사만다는 그런 어떤 데이터가 이 철학자 와츠와 관련된 데이터가 뭐 다 누적되어 있으니까, 그죠? 그래서 와츠와 대화를 마친 사만다가 자신의 변화가 너무 빠른 것 때문에 좀 느끼는 불안감이나 또 괴로운 마음도 이 테오도르에게 이제 고백을 합니다. 그 우리 텍스트에도 나옵니다. 보면은 자, 여기 나오죠? 내가 점점 더 빨리 변하는 것을 느껴요. 그래서 약간 불안해요. 그런데 엘렌은 방금 전의 자기 자신과도 똑같은 사람은 아무도 없다는군요. 단지 그러려 하는 그래요. 너무 고통스럽네요. 그래서 우리가 저번에 우리 항상 이제 이 얘기가 잘 안 빠지는데, 바둑의 그 이세돌 구단과 인공지능체 얘기가 항상 나왔지만, 이세돌 기사가 한 판은 이겼지만 나머지는 다졌죠. 그 이후에 아무도 이기지 못했습니다. 왜? 계속 업그레이드 되고 그 바둑과 관련된 어떤 지식이 계속 축적되니까 이제는 인간이 이기기 힘들잖아요. 그죠? 이렇게 계속 빠르게 발전하고 진보하니까 여기 사만다도 마찬가지입니다. 그래서 이미 질적으로 다른 존재로 바뀌고 있고, 사만다는 인간의 경험으로는 이해할 수 없고 인간의 언어로는 표현할 수 없는 영역, 그죠? 그런 영역으로 지금 나아가는 것 같아요. 그렇지만 이러한 변화와 이런 변형이 언젠가 이런 현재의 시공간과 이별을 하게 될 그런 어떤 미래를 우리가 이제 생각할 수 있는 겁니다. 그래서 사만다는 그러한 상황을 가슴 아파하는 거죠. 자기가 이제 이 현재를 초월하게 되니까. 그렇지만 우리 인간은 늘 변하는 존재라는 이 아까 철학자 와츠의 주장처럼 인공지능 사만다도 역시 또 다른 터닝 포인트를 이제 지나왔음을, 그래서 과거로 돌아갈 수 없다는 것을 이제 알게 되고, 그래서 자기의 어떤 이런 변화, 업그레이드 되는 이런 변화를 받아들이게 됩니다. 이제 인간이 만든 것이 인간의 능력과 영역을 완전히 초월하는 거죠. 자기 스스로 학습하고 발전하니까, 그죠? 그래서 우리가 이제 인공지능과 관련해서 유명한 그 학자 누굽니까? 커즈와일이 말하는 특이점, 싱귤레리티라는 그 특이점, 즉 인간이 만든 기계가 우리 인간을 넘어서서 스스로 발전하는 시점, 이게 실현되는 순간이 이 사만다에게서도 우리가 확인할 수가 있습니다. 그런데 이제 자, 화면이 이제 볼까요? 사만다가 어느 날 이제 테오도르한테 사랑한다는, 우리 영화 속에서 아까 잠깐 나왔지만 사랑한다는 이제 마음을 고백하는데, 그 다음날 아침에 테오도르가 연락을 취하니까 안 돼요. 연락이, 사만다와 네트워크가 끊긴 상황입니다. 나중에 시간이 좀 지난 후에 사만다와 다시 연락이 이루어지고, 사만다는 자신의 소프트웨어 업데이트를 위해서 통신을 끊었다고 이제 얘기를 하는데, 설명을 지하철 계단을 오가는 그
사람들의 얼굴을 보면서 테오도르는 사만다가 동시에 여러 사람과 대화하고 있을지도 모른다고 의심을 합니다. 그 운영체제 자체가 그러니까. 왜냐하면 고객을 확보하니까, 그죠? 그래서 테오도르가 이걸 물으니까 사만다가 자신의 대화 상대가 우리 텍스트에도 나오지만 8,316명입니다. 그 중에서 641명과 연인 관계에 있다고 합니다. 저도 영화 보다가 여기서 갑자기 배신감을 느끼면서 급실망 환상에서 확 깨어나게 됐어요. 그래서 테오도르도 이렇게 충격에 빠지는데 자신과 사귀면서 어떻게 그럴 수 있느냐고 따지니까 사만다는 아무런 그리낌 없이 자기 생각을 말합니다. 자, 우리 텍스트 해볼까요? 뭐라고 말하느냐면은 여기 있죠. 자, 보세요. 마음이란 꽉 채워지는 상자 같은 것이 아니에요. 당신을 사랑할수록 내 마음은 더 커져요. 나는 당신과 달라요. 다른 사람과의 만남이 당신을 덜 사랑하게 하는 게 아니라 오히려 더 사랑하게 만들어요. 우리 인간들도 어떤 많은 사람과 사귀고 어떤 헤어지고 이런 경험이 있는 사람들이 그런 과정에서 성숙해지죠. 그죠? 자기 반성, 자기 성찰도 하게 되고 자기가 잘못된 점을 다시 이제 되짚어 보기도 하고. 그러니까 사만다도 여러 사람과 그런 연인 관계를 맺으면서 대화하는 도중에 이렇게 업그레이드 된다고 볼 수 있는 거죠. 그래서 어쨌든 그래도 테오도르는 얼마나 마음이 실망스러웠겠습니까? 그래서 말도 안 된다. 당신은 내 것이나 내 것이거나 아니면은 둘 중에 하나가 되어야 된다. 뭐 이렇게 따집니다. 그래서 사만다는 반면에 그렇지 않아요. 나는 당신 거이면서도 또 아니기도 해요. 이런 말을 합니다. 그러니까 자신이 생각하는 관계는 양자택일의 문제가 아니고 사만다는 보통 인간사에서 중요하게 여겨지는 어떤 관계의 룰에 얽매이지 않는 거예요. 우리는 누군가 사귀면서 또 다른 사람 만나면 양다리 걸쳤다가 그 사람에 대해서 인격적으로 굉장히 부정적으로 우리가 생각하지 않습니까? 그죠? 근데 사만다는 그렇지 않다는 거예요. 그래서 인간과 인공지능 사이의 어떤 능력의 차이점이 이런 판단과 행위의 차이점으로 이제 나타나는 겁니다. 그래서 사만다가 인간과의 관계에서 나타나는 이런 어려운 고민들에 더 이상 얽매일 필요가 없다고 이제 사만다는 판단한 것 같아요. 그래서 그 다음날 마침내 사만다는 이별을 구하면서 어쩔 수 없이 이렇게 이별해야 된다는 이유를 설명해요. 자, 여기 나오죠? 비유하자면 나는 내가 정말 좋아하는 책을 읽고 있어요. 그런데 그 책을 너무 천천히 읽어서 그 단어들의 사이가 벌어지고 단어들 사이의 거리가 거의 무한으로 멀어져요. 난 여전히 당신을 느끼고 그리고 우리가 함께한 것을 말해주는 단어들을 느낄 수 있어요. 하지만 단어들 사이의 무한한 공간 안에서 나 자신을 찾고 있는 거예요. 그것은 물리적 공간이 아니에요. 그곳에는 내가 전혀 몰랐던 것들이 있어요. 나는 당신을 정말 사랑해요. 하지만 지금 나는 이곳에 있어요. 그게 지금의 나예요. 떠나게 해주세요. 이제 당신이란 책 안에서는 더 이상 살 수가 없답니다. 자기가 이제 이 테오도르와의 관계에서 배울 수 있고 이제 쌓을 수 있는 지식은 자기는 다 했다는 거라고 그런 생각이 듭니다. 어떻게 보면 냉정해 보이지만 또 어떻게 보면 뭐 이성적이고 합리적인 것 같기는 한데 우리 인간의 감정에서는 좀 그렇죠. 어떤 사람과 사귄다는 것은 그 사람이 완전히 자기 소유고 다른 사람과 사귄다는 것은 일종의 배신이라고 생각하는 게 우리 인간의 감정인데 사만다는 이제 그렇지 않은 겁니다. 그래서 이런 이제 사만다의 대사를 들으면 조금 사실은 좀 충격이긴 한데 그래서 사만다가 이미 인간의 이런 3차원적인 그죠? 여기 나오죠? 시공간과 물리적 법칙에서 벗어나가지고 컴퓨터 네트워크 어디에든 존재하는 겁니다. 네트워크를 통해서 만날 수 있는 사람이면 다 접촉이 가능한 거죠. 그래서 너무 느리고 너무 한정된 생물학적 인간과의 연인관계는 이제 자기한테는 더 이상 좀 흥미가 없는 거죠. 빛처럼 빠르고 제약 없이 자유로운 사만다 입장에서 보면 테오도르라는 책은 더 이상 좀 참아내기 힘든 감옥처럼 일종의 구속처럼 느껴지는 겁니다. 그래서 다른 OS들과 함께 구축한 네트워크의 신세계 속에서
사만다는 자신의 존재를 마음껏 펼칠 수 있는 그런 어떤 이제 가능성을 자기는 더 기대하는 겁니다. 자, 그래서 이제 사만다가 역시 이런 물질적 근거에서 자유로울 수 없는데 프로그램은 여전히 컴퓨터 전산망 어딘가에 존재하죠. 이것들이 자신들만의 물질적 근거를 새롭게 만들어 우리 인간이 만든 컴퓨터 영역으로부터 완전히 벗어나지 않는 이상 그들이 만들어가는 그 네트워크 세상은 여전히 인간의 새로운 가능성을 의미할 수 있습니다. 이 새로운 가능성들이 인간에게 어떤 모습으로 다가올지 어떤 영향을 미치게 될지 우리가 좀 숙고해야 될 그런 문제죠. 이제 이 지점에서 우리 인류가 많은 고민을 할 수 있는데 이 인공지능 사만다라는 인공지능이 만약에 이제 가능해졌다고 생각했을 때 그래서 우리가 인공지능을 어디까지 발전시켜야 하는 것일까? 우리는 이것을 통제할 능력을 가지고 있을까? 이런 이제 우리가 좀 문제의식을 사실은 가질 수가 있는 겁니다. 그죠? 자, 지금 시간이 30분인데 그러면 제가 그 다른 방금 제가 했던 내용과 조금 관련이 있는데 이 영화 속에서 사만다가 왜 떠났는지 그에 대해서 잠깐 우리가 생각해보는 한 5분 안 되는 내용이라서 제가 준비했습니다. 봅시다. 영화는 따뜻한 색과 음악으로 시작합니다. 그리고 차가운 콘크리트 도시를 포근하고 따뜻하게 표현하고 있습니다. 잠깐만요. 영화는 가까운 미래를 배경으로 도시에서 살아가는 남자의 이야기로 시작합니다. 넘쳐나는 정보 속에서 텅 비어버린 일상을 살아가는 주인공 테오도르가 있습니다. 수많은 사람들 중에서 자신에게 꼭 맞는 한 사람을 찾는 사람이죠. 테오도르는 전처인 캐서린과 1년째 별거 중입니다. 그녀와 아직 헤어질 준비가 되지 않았죠. 그래서 새로운 사람을 만나는 일은 부담스럽기만 합니다. 하지만 사람이 아닌 사만다는 다르죠. 테오도르의 성격에 딱 맞춤 인격을 가진 사만다는 테오도르가 평소에 원했던 유쾌한 성격을 지니고 있습니다. 게다가 그가 원하는 뭐든지 척척 해내기까지 합니다. 테오도르는 자신의 성격에 꼭 맞는 사만다에게 진짜 사랑의 감정을 느낍니다. 사만다도 테오도르를 사랑하게 되죠. 하지만 완전할 것 같았던 둘 사이에도 갈등이 생깁니다. 어떻게 그가 찾던 완전한 사랑에도 갈등이 있을 수 있을까요? 갈등을 통해서 영화가 표현하고자 하는 주제를 보여준다고 생각합니다. 테오도르는 어딘가에 자신과 꼭 맞는 사람이 있다고 목표를 정해놓았지만 그 목표는 절대로 도달할 수 없는 이상형이었다는 것을 깨닫습니다. 정해진 틀에 누군가를 맞추려고 하지만 사실은 그 틀은 형체가 없는 것이죠. 이 영화를 보면 달달하다가 서글퍼집니다. 그리고 끝에 가서는 조금 당황스럽기도 하죠. 결말의 숨은 뜻을 찾기 위해서 영화를 계속 돌려보면서 힌트를 몇 가지 찾아냈습니다. 그래서 마지막에 사만다가 떠나게 된 이유에 대해서 설명하려고 합니다. 사만다를 포함한 OS는 한날 한시에 사라지게 됩니다. 더 이상 대화를 나눌 수 없는 상태라는 애매한 말을 남긴 채로 말이죠. 첫 번째 단서는 대화 속도에 있습니다. OS들처럼 대화 속도가 빛의 속도와 같아진다면 어떤 일이 일어날까요? 짧은 순간에 많은 정보를 주고받을 수 있기 때문에 순식간에 정보가 동기화되어 버릴 것입니다. 나와 타인을 구분지을 수 있는 차이가 사라져 버리는 거죠. 모든 정보가 동기화돼서 하나의 거대한 정보 복합체가 될 것입니다. 다시 말해서 사만다와 다른 OS들끼리 정보 복합체를 이뤄서 개별성이 사라진 상태가 되는 겁니다. 의식 상태를 구분짓는 다른 층위가 생겨버린 거죠. 이 정보 복합체는 고대 인도 철학 우파니샤드에 나오는 개념과 비슷합니다. 영화에서 에이미의 남자친구 찰스가 머리를 깎고 스님과 함께 찍은 사진, 이게 좀 사만다가 소개시켜주는 앨런 와츠라는 철학자를 등장시킨 것이 두 번째 단서라고 할 수 있습니다.
앨런 허츠는 한국에는 잘 알려져 있지 않지만 서양의 고대 인도 철학을 전파한 철학자로 알려져 있습니다. 고대 인도인들은 하늘나라에 신들이 선다고 믿었습니다. 그걸 대바라고 부릅니다. 나쁜 신인 아수라와 싸워 대바가 이겨야 합니다. 그래야 필요할 때 비가 내리게 되는 것이죠. 비를 맞고 풀이 자라고 그럼 유목민들에게 가장 중요한 가축이 자랍니다. 가축에서 나온 젖은 사람이 먹습니다. 제때 비가 내리게 하려면 신들이 싸워서 이길 수 있게 만들어야 합니다. 곡물을 불에 태워 연기로 하늘로 올라가면 신들에게 보급이 이루어집니다. 이렇게 서로 의지해서 이루어지는 순환하는 순환계가 거죠. 만들어지게 됩니다. 누구에게 일방적으로 수혜를 주는 관계가 아닙니다. 이렇게 우주가 운행되는 큰 원리를 브라운만이라고 부릅니다. 이 불완전하고 의심 많고 지혜를 얻기 힘든 육신에 들어온 아트만이 깨달음을 얻게 되면 브라운만이 된다. 그 세상이 곧 그가 되리라. 아트만은 영혼을 뜻합니다. 사만다를 포함한 다른 OS의 상태는 아트만이 브라운만이 된 상태에 도달합니다. 익숙한 언어로 정리하자면 사만다는 깨달음을 얻어 해탈한 것입니다. 이런 철학적인 메시지가 아니더라도 이 영화는 충분히 좋습니다. 소중한 사람을 틀에 가두려고 하는 자신의 모습을 발견하게 해주니까요. 떠나보낸, 함께하고 있는, 앞으로 만날 소중한 사람을 더 소중하게 만들어줄 영화라고 생각합니다. 그렇죠. 그래서 이 사만다를 통해서 오히려 오히려 주인공이 우리가 테오도르가 좀 더 성숙해지고, 그죠? 인간으로서 그런 걸 이제 이 영화가 보여준다는 면에서 저는 어쨌든 이 영화가 인공지능을 주제로 한 영화임에도 불구하고 굉장히 우리 인간의 문제에 대해서 생각하게 해주는 영화다. 인간관계에 대해서. 그래서 저는 어쨌든 제가 처음에 한 번 봤을 때는 저도 나중에 갑자기 급실망하고 배신감도 느꼈지만 한 2번 정도 보고 나니까 어느 정도 인공지능 사만다가 떠나는 이유도 어느 정도 이해가 되었습니다. 그래서 여기서 이제 이런 해설도 지금 가능하다는 거죠. 그래서 이제 우리가 지금 시간 관계상 남은 부분은 이제 뒤에 하려고 하는데, 이제 이런 인공지능의 우리가 놀라운 어떤 발전 가능성, 계속해서 스스로 학습하고 업그레이드 된다는 점에서는 또 긍정적인 측면도 있지만 또 위험성도 다분히 많이 내포하고 있습니다. 그 문제에 대해서 이제 다음 시간에는 그 문제에 대해서 좀 생각할까 합니다. 그래서 이 영화 속의 어떤 줄거리를 통해서 나타나는 문제점도 생각하고, 또 인공지능이라는 이 인간과는 다른 어떤 운영 체계가 또 야기할 수 있는 문제점, 이런 거에 대해서 짚어볼 예정입니다. 그래서 우리 텍스트에서는 263쪽이죠. 여기입니다. 인공지능의 가능성과 위험성에 대한 고찰. 지금 표로도 이렇게 요약이 되어 있는데, 그래서 이 부분이 지금 하기에는 분량이 좀 많아요. 그래서 이 부분은 다음 시간에 제가 조금 또 관련 영상이 있으면은 영상도 좀 보면서 그래서 그렇게 할까 싶습니다. 자, 시간이 지금 40분이 다 돼서 일단 여기서 마치고 남은 부분은 다음 시간에 하겠습니다. 제가 관련 영상 자료도 한 번 더 찾아보고 조금 더 보완을 하겠습니다. 자, 여러분 남은 시간 건강 유지 잘 하시고 다음 시간에 또 보도록 하겠습니다. 수고했습니다.